My dear students, welcome to my channel Dhanustar, Class 9, Kalika Balavardhane, Science Subject English Medium, Team 5 Natural Resources Answers. Actually, comment section ಅಲ್ಲಿ viewers ಒಬ್ರು Team 5 ಮತ್ತೆ Team 6 ಎರಡು ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನನಗೆ ಥೀಮ್ 5 ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥೀಮ್ 6 ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ 5.1 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.1.1 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಟ್ರೀ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೀನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಸರು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಐ ಸಿಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್. Sometimes sit under the tree shade. It gives cooling effect. The third question is about how trees are helpful in preventing pollution. It decreases the existence of carbon dioxide in the environment and absorbs harmful gases. The next question is fourth one. Explain the role of plants in water cycle. You know what is meant by water cycle, right? So plant roots absorb some amount of water from the soil and release the water in the form of vapor through the leaves by process of transpiration. Evaporated water gets condensed to clouds and bring rain, helps in maintain water cycle. This is the role of plants in water cycle. Then the fifth question, did the lichens grow on the plant tree you choose to study? What does the growth of lichens indicate? ಸೊ ನಾನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಲಿಚೆನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿತ್ತಾ? ಸೊ ಲಿಚೆನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರು ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನೋ ಲಿಚೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್, ಐ ಚೂಸನ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆನ್ಸರ್, lichens absorbs everything in the environment. It converts carbon dioxide, CO2 ಅಂದ್ರೆ carbon dioxide, to oxygen and absorbs any pollutants that are in the area. Next one is activity 5.1.2. So nearby area ದಲ್ಲಿ any lake, river ಮತ್ತೆ other water resource ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾನಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರಾ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋರಾ ಆಲ್ಗೆ, ಲೋಟಸ್, ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಫಾನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಬ್, ಫಿಶ್, ವಾಟರ್ ಸ್ನೇಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಸ್, ಗಾರ್ಬೇಜ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ color and quality of water changed, not fit for drinking, water contaminated with detergents causing many waterborne diseases, affected aquatic animals. Fourth question is measures taken to prevent the pollution, right? So what are the measures? Answer is like this. People should not wash utensils, clothes, vehicles, bathing of cattle, throwing of garbage, taking bath has to be stopped. Farmers should minimize the use of pesticides and chemical fertilizers. These are the some of the preventive measures. Next one, activity 5.1.3. This is teacher will guide you. Then the next one is learning outcome 5.2. In this activity 5.2.1, construct a water cycle using the process water sources given below: evaporation, transpiration, condensation, underground water, respiration, rain, snow, surface water.
ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 14.5 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ loses water through stomata present in their leaves. This process is transpiration. First transpiration definition baribeku. Then water escaping through stomata becomes water vapor and takes part in water cycle. Third question, how groundwater condensation and evaporation are related to each other in the water cycle. So answer, water evaporates from the surface into the atmosphere, cools, then condenses, then forms clouds and precipitates, and water falls on the groundwater, river, lake, etc. Then water bodies heated up, the cycle begins. That is the water cycle. Fine. So you can see in this sentence, first it is water vapor, evaporation, then condensed to form clouds, condensation, then precipitation, that is rainfalls, then it reach the groundwater. So we covered all those things. Then activity 5.2.2 ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನಾನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇನ್ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌನ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಶನ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಫೈನ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ನೇಮ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ fixation. Rhizobium is a bacterium found in the soil that helps in fixing nitrogen in leguminous plants. It attaches to the roots of the leguminous and produces nodules. These nodules fix atmospheric nitrogen and convert it into ammonia that is used by the plant for its growth and development. Next one is activity 5.2.3. It is about a drama about the emotions of 1980s and Earth and 2023 Earth. So next theme 6 food. Otherwise for any other theme ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥೀಮಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅರ್ಲಿ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಿಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಚಾನಲ್. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೇಳೋದನ್ನೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.